Today, let's discuss a simple role play card, smoking cessation, which will be really useful for beginners. Shall we start? Yes. Sure. Okay. Pramita, please use your role play card. You will be getting 3 minutes time to prepare this role play. Okay. Your time starts now. How may I address you during the role play? You can call me Susan. Good morning, Susan. Good morning, nurse. My name is Pramita and I'm one of the registered nurses working in this hospital ward. And today I'm the assigned nurse for you. Okay. Okay, so how are you feeling today? Nurse, I feel not so good, nurse. I have breathing difficulties and chest pain. Why I have these kinds of problems, nurse? Oh, you're having breathing difficulties and chest pain. I'm really sorry to hear that you are going through this difficulty, but don't worry, we are doing the needful for you. You're going to be alright in the next few days. Okay? So I was just going through your case note and I can see that you are having a history of smoking. Is that right? Yes, nurse. I do smoke. How often do you smoke in a day? It depends on my mood and life's condition. I do smoke around 15 to 20 cigarettes. 20 cigarettes? That's quite high. You know, it's high time that you think about smoking cessation. I've been a smoker for the last 15 years. 15 years? Yes. It's quite high. It's high time that you think about smoking cessation. No, nurse. Don't compel me to be away from my smoking habit. Because, you know one thing, I'm working as an insurance officer. Handling the financial things is really a Herculean task for me. Smoking is a stress buster in my life. That's why I'm smoking. Okay, I can see that why smoking is really important for you. But then, as you are having some breathing difficulty now, it might result in some other complications in the future. So, if you are going to continue your smoking in the next few years, that can adversely affect your health. Nurse, you know one thing, I tried once to quit my smoking habit, but I couldn't succeed in my life. You know, Susan, if you're going to continue it for the next few years, it might adversely affect your health. As you can see, you are having breathing difficulties now. It might result in some other respiratory problems, other lung diseases, and it can even result in cancer. And it might start from your mouth, lung. We don't know how your body is going to react in the next few years. So that is why we are recommending you to opt for smoking cessation. Nurse, you know one thing, I tried once to quit my smoking habit, but I couldn't succeed in it. I know it is difficult for you to reduce it overnight. So what we are advising is to reduce it gradually. So what we are advising is to reduce the number of cigarettes that you are smoking per day. Accordingly, you will be able to control your urge of smoking. Along with that, we have some other options. Would you like to hear that? Please. Okay. So mainly we have two options. The first one is, placing a nicotine patch over your chest. It's the size of a tablet. And that patch will help you to give you the same sensation. So accordingly, your body will be able to adapt. And you can gradually reduce smoking. Okay? The other option is that you can chew a nicotine gum. That will allow your body to control your smoking habit. Nurse, please let me know, what's the difference between a normal cigarette and these products? These products contain a lower quantity of nicotine, and that will allow your body to get the same sensation with the less content. Okay. Accordingly, you can reduce your urge for smoking. Okay. So after a while, you will be able to cease your smoking habit. That is how it works. Actually, nurse, if I quit my smoking habit, I may again suffer stress and tension. How could I overcome it? If you don't mind, please suggest some effective methods to reduce my stress and tension. Okay, I know the sole reason behind your smoking is to control stress. But we have many other options to reduce it. Okay? So what you can do is you can listen to music. You can listen to music while you are traveling or while you are doing your work. So accordingly, you will be able to reduce your stress levels. The other one is that you can join some clubs or some groups like smoking cessation groups. So when you interact with other participants, like what they are going through or how they dealt with it, that will enlighten you to control your urge of smoking. And you can also adopt other leisure activities like gardening or fishing. Accordingly, your stress hormones also will reduce. And in addition to that, you can spend time with your family. With the family support, you will get the appropriate emotional and psychological support to overcome this problem. Okay. So this is how you manage your stress.
Is that okay? Will you be able to do these activities? Definitely, I will try my level best, nurse. And thank you for your valuable information. Yes, Susan. It is really important because health is our final wealth. If you are not healthy, you will not be able to enjoy your years to come. So I hope you understood what all I have just explained. The duty nurse will take care of you, and within the next few days you can go home. And we will make arrangements for your activities as well. Thank you for listening to me, Susan. Thank you. Have a nice day. Hi all. I know you guys are eagerly waiting for the detailed explanation session of this topic. So let's start. I have already told you guys, whenever you get a question, you should take a bird's eye view on this topic. So നമുക്കൊന്ന് ഈ റോൾ പ്ലേ നോക്കാം. From this role play card, it is clear that you are the specifically assigned duty nurse, which means you are not the assigned nurse of that patient. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അസൈൻ നഴ്സോ കൺസേൺ സ്റ്റാഫോ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. മോർ ഓവർ, യു ഷുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ആസ് വെൽ. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻറ്റിന് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു അസൈൻ നഴ്സ് അല്ലാത്തത് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആസ് ഇറ്റ് വാസ് എ നോൺ കേസ്, you should ask a name by the time of that 3 minutes preparation time. ഇവിടെ ഞാൻ നെയിം പറഞ്ഞു, സൂസൻ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എല്ലാം ഒരു നോർമൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി മെൻഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് സൂസൻ, മൈ നെയിം ഈസ് പ്രമിത. I am one of the registered nurses working in this hospital ward. Today, I am here to give you some advice regarding smoking cessation. ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അക്കാഡമിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ടുഡേ I have been advised by your doctor to give you some advice regarding smoking cessation. ഇങ്ങനെയും ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. And whenever you approach a patient, you should try and create a rapport with that patient. In order to create a rapport, you can ask a lot of questions to the patient. For example, how do you feel now? How are you feeling today? ഇത്രയും വലിച്ചു നീട്ടി നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് നൗ മിസ് സൂസൻ? By the time I replied, nurse, I feel not so good. I have breathing difficulties and chest pain. Why I have these kinds of problems? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രമിതയ്ക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തത്. എന്ത് പറയാം? Whenever a patient says his or her problems, you should acknowledge it first and you must try and assure the patient. Acknowledgement means you can express a sympathy or empathy. Assurance means you should try and convince the patient, or you should persuade the patient that he or she will become all right. അതായത് കാര്യം സിമ്പിളാണ്. പേഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ സങ്കടം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷേ സങ്കടം മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും എന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറയുക. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. മിസ് സൂസൻ, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. ഇങ്ങനെ പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു എലാബറേറ്റ് ടു മച്ച്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ അത് അഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട്. മിസ് സൂസൻ, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ അൺവെൽ, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് വറി, വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് നെസസറി മെഡിക്കൽ കെയർ ടു ട്രീറ്റ് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും പേഷ്യൻറ്റിനെ അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ? നോ. Whenever a patient approaches you for the first time, you can assure the patient by using this statement. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ യുവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ടു അലീവിയേറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് പ്രോബ്ലം. ആം യു റൈറ്റ്? ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണണം. Therefore, you should change the vibe of assuring statements. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തത്. Don't worry, we have provided necessary medical care to treat your problem. ഈ ഒരു അഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ട്രൈ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ക്ലീഷേ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു അഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ? വേണമെങ്കിൽ പറയാം, Don't worry, we have done the needful to solve your problems. അങ്ങനെ പറയാം.
or else. Don't worry, your condition is being stabilized with the support of proper treatment. Definitely you can have a relief within no time, Miss Susan. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യലല്ല. യു ഷുഡ് ട്രൈ ആൻഡ് കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ക്വിറ്റ് ഹർ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റെ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റോൾ പ്ലേയുടെ എയിം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടാസ്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. എങ്ങനെ ടാസ്കിലേക്ക് കിടക്കാം? ഇവിടെ പോയിട്ട് മിസ് സൂസൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണോ? നോ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ നോൺ കേസ്. ഇത് നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഷുഡ് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്, നോട്ട് ഫോർ ഗ്യാതറിങ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അതുമല്ല, ഒരു സ്മോക്കർ അല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നൊരു അഡ്വൈസ് ഡോക്ടർ തരാനും സാധ്യതയില്ല. ദെർഫോർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാം, മിസ് സൂസൻ, from your case note it is clear that you are in the habit of smoking. Am I right? അവർ പറയും, yes nurse, I do smoke. And guys, just keep it in your mind. While you discuss smoking or alcoholism, you can ask 4 questions. നിങ്ങൾ സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ ആൽക്കഹോളിസത്തിനെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഡു യു സ്മോക്ക് ഓർ ഡു യു ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇറലവൻറ്റ് ഇൻ നൗർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ്, മിസ് സൂസൻ? ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, how many cigarettes do you smoke per day? And fourth question, have you ever tried to quit your smoking habit? ഇതൊക്കെയാണ് സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ ആൽക്കഹോളിസത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് while you ask these questions, there are certain things you need to be aware of. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, you should encourage the things which need to be encouraged, and you should discourage the things which need to be discouraged, and try and appreciate the things which need to be appreciated. അതായത് എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻകറേജ് ചെയ്തും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തും റോൾ പ്ലേയിൽ പോകണം. ഞാൻ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പല സ്റ്റുഡൻസും എത്ര സിഗരറ്റ് വലിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് 20 to 25 cigarettes. ഓക്കെ മിസ് സൂസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോ, ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മിസ് സൂസൻ, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ്. ഞാനിപ്പോൾ പ്രമിതയോട് പറഞ്ഞു, നഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് ബീൻ അറൗണ്ട് 15 years. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കാം പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യണം. ഓ, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് ഫോർ സോ ലോങ്. Therefore, it is high time you quit your smoking habit. It is high time you quit your smoking habit means നീ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് നിർത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിനോട്. മിസ് സൂസൻ, ഹൗ മെനി സിഗരറ്റ്സ് ഡു യു സ്മോക്ക് പെർ ഡേ? അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അറൗണ്ട് 25 cigarettes അല്ലെങ്കിൽ 30 cigarettes. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. ഓ, 25 cigarettes. I am disappointed to hear that. It is a large number, Miss Susan. Therefore, try to be away from your smoking habit, or else it may make you vulnerable to many a problem, such as cancer, heart attack, some other deadly illness. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തത്. Explain the effect of smoking on long-term conditions. And if you want to, you can ask the reason behind her habit as well. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു? എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുതരാം. മിസ് സൂസൻ, ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് മേക്സ് യു ടു സ്മോക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ച റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും റോൾ പ്ലേയിലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ടെൽ മീ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഫോർ എ ഡെയിലി ലിവിങ്? ആർ യു അണ്ടർ സ്ട്രെസ്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചും പേഷ്യൻറ്റിനോട് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും, നഴ്സ്, ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ. ഐ എം റിയലി ലീഡിങ് എ ഹെക്റ്റിക് ലൈഫ്. സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് എ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രമിതയ്ക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേയിൽ റിപ്ലൈ കൊടുത്തത്. എന്ത് പറയാം? യു ഷുഡ് എക്സ്പ്രസ് ആൻ എംപതി. ഒരു എംപതി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓ, ഐ ക്യാൻ സർട്ടൻലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ്, മിസ് സൂസൻ.
I know it is very difficult to cope with your work and your family, but try to understand. Smoking is not a healthy way to reduce your stress. Definitely, I can suggest some effective and efficient solutions to quit your smoking habit. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ബിഫോർ ദാറ്റ്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ, ഹാവ് യു എവർ ട്രൈഡ് ടു ക്വിറ്റ് യുവർ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്? ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവിടെയും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നു, യെസ് നഴ്സ്, ഐ ട്രൈഡ് വൺസ് ബട്ട് ഐ കുഡിൻറ്റ് സക്സീഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിലെനിക്ക് സക്സീഡ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം പേഷ്യൻറ്റിന്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, യു ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് ട്രൈഡ് വൺസ്. അവൾ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയാം, ഓ മിസ് സൂസൻ, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫോർട്ട് which you have taken to quit your smoking habit. I know you cannot stop your smoking habit all of a sudden. അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, I know you cannot stop your smoking habit altogether. അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേർഡ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം, overnight. I know you cannot stop your smoking habit overnight, but you can gradually decrease the numbers of cigarettes. Eventually, you can completely eliminate your smoking habit. I will help you. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്, ഇൻക്രീസ് ദ പേഷ്യൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യൂസിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് വൈൽ അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. We have been using a typical sentence structure to boost the patient's confidence since a long. ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? Miss Susan, I have seen a lot of patients like you. Now they are leading beautiful lives after quitting their smoking habit completely. So you can also quit your smoking habit if you want to, or you can also quit your smoking habit if you have a strong desire in your mind. Don't worry, I can suggest some fruitful advice to reduce the urge of smoking. Therefore, whenever you have the urge to smoke, you will be provided with nicotine patches and nicotine chewing gum. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, nurse, these products contain nicotine, then what's the difference? എന്ത് പറയാം? Miss Susan, your question is really valid. Though these products contain nicotine, the adverse effects are comparatively less on your health. ഈ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ സിഗരറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇനിയും കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ എഫിക്കസി ഓഫ് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഈസ് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എഫിക്കസി എല്ലാം ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. തേർഡ് ടാസ്കിലേക്ക് കിടക്കാം. തേർഡ് ടാസ്ക്, ഓഫർ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. എങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കാം? ആക്ച്വലി ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെ 8-10 ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ റോൾ പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾക്ക് ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാമിലിയോട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, മിസ് സൂസൻ, ഐ നോ യു ഹാവ് 3 children, which means you are blessed with a beautiful family. You are the backbone and you are a breadwinner of your family. And you have 3 children. You are the role model of your children. If you smoke, they may imitate you and they may become passive smokers, which may put their life in danger. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡലാണ്. നിങ്ങളെ അവർ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് ആവും. അത് അവരുടെ ലൈഫും ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തണം. ഇതാണ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഈ റോൾ പ്ലേയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോവാം. സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മീൻസ് കൗൺസിലിംഗ്, ക്ലാസ്സസ്, മോട്ടിവേഷൻ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം. സോ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റിയത്, സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ആൽക്കഹോളിസം ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം. നമുക്കിവിടെ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ സംസാരിക്കാം. മിസ് സൂസൻ, if you are interested, I will enroll your name in a smoking cessation group which is being conducted by our hospital authority. Lots of people quit their smoking habit after attending this program. You can listen to their testimony of how they could come out from their smoking habit. That will definitely help you to eliminate your habit. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രമിതയ്ക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, നഴ്സ്, if I quit my smoking habit, I may again suffer stress and tension. So how could I overcome it? അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കെന്ത് പറയാം? നമുക്ക് പറയാം, oh, certainly I can understand your problems, Miss Susan. Don't worry, I can offer some effective solutions to reduce your stress and tension.
Guys, you know one thing? In this task, you are not allowed to suggest yoga and meditation. I know yoga and meditations are stress relievers, but not in every case. എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വി നോ പേഷ്യൻറ്റ് ലീഡ്സ് എ ഹെക്റ്റിക് ലൈഫ്. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ഹെക്റ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. സോ അപ്പോൾ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോൾ പോയി ചെയ്യും? നോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അഡ്വൈസ് വേണ്ട. ഇൻ ദിസ് ടാസ്ക് യു ഷുഡ് ഓഫർ സം നോൺ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് മെത്തേഡ്സ്. സോ ഇവിടെ പറയാം, മിസ് സൂസൻ, try to listen to music while traveling. On the way to your office, on the way back home, please do listen to some music which will truly rejuvenate your mind. Rejuvenate means നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം, try to find some time for the things which you enjoy a lot. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടൈം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ദീസ് മൈറ്റ് ബി യുവർ ലീഷർ ടൈം ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയ വിനോദങ്ങളൊക്കെ ആവാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എനഫ് ടൈം, mingle more with your family and play with your children. These all are the main stress coping activities, Miss Susan. Please try to put them in practice. Put them in practice means try to implement it. അതൊന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ 4 ടാസ്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Then conclusion. Before you conclude your role play card, you should ask certain mandatory questions. Are you getting me, Miss Susan? Because OET says you should check the patient understandability before you conclude a role play card. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും OET പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മീ? ഇത് ചോദിക്കാം. ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മീ, മിസ് സൂസൻ? ആർ യു വിത്ത് മീ സോ ഫാർ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ഇൻ അഡീഷൻ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റ് ഡൗട്ട്സോ കൺസേൺസോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ ചോദിക്കാം, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ടു ആസ്ക്? ബൈ ദ ടൈം ഞാൻ ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചു പ്രമിതിയോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹൗ ലോങ് വുഡ് ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്? എത്ര നാൾ ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീഷേ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തല്ലേ. Miss Susan, I am not the authorized person. Your doctor will be here within no time. He will let you know more about your discharge. ഇങ്ങനെയല്ലേ? So let me tell you one unique example. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Miss Susan, that is a genuine question. But try to understand, when you seem healthy and perfect for your doctor, the doctor will give you a discharge. അതായത് നിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡോക്ടർ എപ്പോൾ കാണുന്നോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിനക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തരും. അങ്ങനെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റോൾ പ്ലേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കൺക്ലൂഡിങ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് by using a same sentence structure. I hope I have clarified all your concerns. If you have any more doubts, do not hesitate to contact me. No. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ റോൾ പ്ലേ കാർഡും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല. എ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എയിം ഓഫ് ദാറ്റ് റോൾ പ്ലേ. അതായത് ഒരു റോൾ പ്ലേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റോൾ പ്ലേയുടെ എയിം വെച്ചായിരിക്കണം. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ എയിം ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി വില്ലിങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് ഹിസ്റ്റോറക്ടമി, സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, കൊളോസ്റ്റമി, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർജറി. അവിടെ റോൾ പ്ലേയുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരേണ്ടത്, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവറിത്തിങ് വിച്ച് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ സോ ഫാർ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് നൗ യു ആർ ഓൾ സെറ്റ് ടു അണ്ടർഗോ ദ പ്രൊസീജിയർ. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കേസിൽ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. വേറൊരു കേസ് നോക്കാം. ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് പേഷ്യൻറ്റിനെ വില്ലിങ് ആക്കണം, ഇതാണ് റോൾ പ്ലേയുടെ എയിം എങ്കിൽ അവിടെ കൺക്ലൂഷൻ, I hope you could understand the importance of undergoing a blood investigation and I believe you are ready. Ready ആണെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, I really appreciate your willingness. Please be comfortable. Let me take the blood samples from you. അങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ. ഇനി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ആവാനാണ് സാധ്യത. അവിടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്, I hope you understood everything which I explained and I believe you would follow my suggestions and advice even after your discharge. Yes എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, I appreciate you. Please wait here. I will go and make necessary arrangements for your discharge. ഇങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ. സോ മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ റോൾ പ്ലേയും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റോൾ പ്ലേയുടെ എയിം വെച്ചായിരിക്കണം. എല്ലാ റോൾ പ്ലേയും ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയുടെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് വാസ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്? എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ലക്ഷ്യം? യെസ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? മിസ് സൂസൻ, I hope you understood everything which I explained, and I believe you would abstain from your smoking habit hereafter. Abstain from means be away. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റോൾ പ്ലേയുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാം, and thank you for your patience, Miss Susan. If you need any help, do not hesitate to press this call bell or buzzer. Your assigned nurse will come and address your problem, because you are the specifically assigned duty nurse here. I hope this session was very useful, and we will be uploading a lot of role plays like this. For that, please subscribe our YouTube channel. Now I am signing off. Thank you.